I, Mr. S.T. Vaksavre, welcome you to my YouTube channel. Previously, we have studied extract 1 and extract 2 of the story, An Astrologer's Day. If you have studied extract 1 and 2 of this story, you will be able to understand next extract. In extract 2, we have seen that astrologer plays the role of central character or main character. We have seen his address and we have seen how he tells people about their future and how did he gratify the people. Now look on page number 4, second paragraph. We will continue the story. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up to, since it left him in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. द नट्स वेंडॉर की त्या ठिकाणी असलेला जो भाजलेला त्या ठिकाणी असलेला जो विक्रेता आहे, शेंगा विक्रेता जो आहे, तो विक्रेत्याने आपला दिवा, आपला लाईट त्या ठिकाणी विझवला आणि तो घरी जाण्याच्या तयारीत होता. ही रोज टू गो होम. दिस वॉज अ सिग्नल, आणि हा त्या ठिकाणी त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला इशारा होता. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द ॲस्ट्रॉलॉजर टू बंडल अप टू. हा त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला त्याने देखील आपलं साहित्य त्या ठिकाणी गुंडाळावं, हा त्याने दिलेला इशारा होता. सिन्स इट left in darkness except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. Since it left him in the darkness kalok andhar, except for a little shaft. Here shaft means a ray of light, prakash kiran, a ray of light, for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground before him. की जोपर्यंत तो जाईल, तो त्या काळोखात एक ग्रीन लाईट त्याच्यावर येऊन पडत होता. कुठून तरी तो ग्रीन लाईट म्हणजेच हिरव्या रंगाचं हिरवे प्रकाशी किरण त्याच्यावर चमकत होते. ही picked up his cowrie shells and paraphernalia. Astrologer picked up his cowrie shells. As we know, astrologer with his articles, that is cowrie shells and paraphernalia, and he was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. की त्याने कवड्या आणि त्याच्या ॲक्टिव्हिटीसाठी लागणाऱ्या ज्या अनेक लहान लहान वस्तू त्या वस्तू गोळा केल्या, आणि जेव्हा हिरव्या रंगाचे प्रकाशी किरण डीम त्या ठिकाणी झाले होते, तेव्हा तो आपल्या सर्व वस्तू बॅगेत ठेवत होता. ही पिक्ड अप हिज कावरी शेल्स अँड पॅराफेर्नेलिया अँड astrologer was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. Here blotted means made dim, अंधुक होणे, अंधुक प्रकाश. की त्या ॲस्ट्रॉलॉजरने कवड्या आणि ॲक्टिव्हिटीसाठी लागणाऱ्या ज्या अनेक लहान लहान वस्तू होत्या त्या वस्तू गोळा केल्या, आणि जेव्हा हिरव्या रंगाचे प्रकाशी किरण अंधुक झाले होते, तेव्हा तो आपल्या सर्व वस्तू बॅगेत ठेवत होता. He was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out. He looked up and saw a man standing before him. He looked up, की त्याने ॲस्ट्रॉलॉजरनं वर बघितलं, आणि वर बघितल्यानंतर त्याच्यासमोर एक माणूस उभा असल्याचं दिसलेलं आहे. He looked up and saw a man standing before him. He sensed a possible client and said, astrologer sensed a possible client. ॲस्ट्रॉलॉजरला की आपल्याकडे कोणीतरी एक ग्राहक आलेला आहे, क्लायंट आलेला आहे याची जाणीव झाली. अँड ॲस्ट्रॉलॉजर सेड, यू लुक सो केअरवर्न. ॲस्ट्रॉलॉजर सेड द मॅन,
यू लुक सो केअरवर. ॲस्ट्रॉलॉजरने त्या माणसाला म्हटलंय की तुम्ही फार चिंतेत आहात. इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर वाईल अँड चॅट विथ मी. आणि ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतोय की तुम्ही या ठिकाणी माझ्यासमोर थोडा वेळ खाली बसलात तर बरं होईल. मी तुमच्याशी चॅटिंग करेन, मी तुमच्याशी गप्पा गोष्टी करेन. इट विल डू यू गुड टू सिट डाऊन फॉर वाईल अँड चॅट विथ मी. The author grumbled some reply vaguely. The author, that is a stranger, unknown person. The stranger grumbled some reply vaguely. ॲस्ट्रॉलॉजरनं तसं म्हटल्यानंतर हा जो अनोळखी माणूस होता, ही जी दुसरी व्यक्ती होती, या दुसरी व्यक्ती अस्पष्टपणे अनक्लिअरली, वेगली मीन्स अनक्लिअरली, अनक्लिअरली तो मनात काहीतरी पुटपुटतोय, हळू आवाजात काहीतरी बोलतोय. The author grumbled some reply vaguely. The astrologer praised his invitation. The astrologer praised his invitation. त्या ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्या ठिकाणी जे इन्व्हिटेशन आहे ते इन्व्हिटेशन स्वीकारलेलं आहे. दी ॲस्ट्रॉलॉजर प्रेस्ड हिज इन्व्हिटेशन. ॲस्ट्रॉलॉजरला त्याचं इन्व्हिटेशन मिळालं. वेअर अपॉन दी ऑदर थ्रस्ट इज पाम अंडर हिज नोज सेइंग. Whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, here, thrust means here, pushed suddenly or violently. The other grumbled some reply vaguely. The astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, की त्या ॲस्ट्रॉलॉजरला त्याचं इन्व्हिटेशन मिळालं, म्हणजे तो हात दाखवण्यासाठी रेडी झाला व त्याने आपला हात ॲस्ट्रॉलॉजरच्या नाकाकडे त्या ठिकाणी दिलेला आहे. The author grumbled some reply vaguely. The astrologer praised his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, you call yourself an astrologer. आणि ती दुसरी जी व्यक्ती आहे, अननोन व्यक्ती जी आहे, अनोळखी माणूस जो आहे, तो ॲस्ट्रॉलॉजरला म्हणतोय की तू स्वतःला फार महान असा ॲस्ट्रॉलॉजर समजतोस काय. यू कॉल युअर सेल्फ अन ॲस्ट्रॉलॉजर. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट चॅलेंज्ड. आणि तसं म्हटल्यानंतर त्या अनोळखी माणसानं तसं म्हटल्यानंतर या ॲस्ट्रॉलॉजरला चॅलेंज फील झालेलं आहे किंवा चॅलेंज दिल्यासारखं वाटलेलं आहे. द ॲस्ट्रॉलॉजर फेल्ट challenged and said, tilting the other's palm towards the green shaft of light. Tilting की तू स्वतःला खूप मोठा महान असा ॲस्ट्रॉलॉजर समजतोय काय, असं म्हटल्यानंतर या ॲस्ट्रॉलॉजरला चॅलेंज वाटलेलं आहे. टिल्टिंग अदर्स पाम्स टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट. ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट, त्याने आपला हात हिरव्या प्रकाशीकरणाकडे वळवला. टिल्टिंग वळवला. टिल्टिंग दी अदर्स पाम टुवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाईट, की त्या ग्रस्ताने आपला हात हिरव्या प्रकाश किरणाकडे वळवला. सॉरी युअर्स इज नेचर. आणि सांगायला सुरुवात केली की तुझा स्वभाव, युअर्स इज नेचर. स्टॉप दॅट, दी अदर सेड. दुसरा काय म्हटलं लगेच की ते मला सांगू नका. स्टॉप दॅट, दी अदर सेड. अनोळखी माणूस आहे तो असं म्हणतोय की स्वभाव हे मला सांगू नका, ते मला सांगू नका. टेल मी समथिंग वर्थ वाईल, की माझ्या कामाचं जे आहे, माझ्या दृष्टीनं महत्वाचं जे आहे ते मला सांगा. टेल मी समथिंग वर्थ वाईल. वर्थ वाईल, दॅट इज इम्पॉर्टंट. वर्थ वाईल मीन्स इम्पॉर्टंट. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. आणि त्याचा जो मित्र आहे तो मित्र थोडा त्रासलेला त्याला वाटायला लागला. I charge only 3 pies per question. Pies here, pies means paise. I charge only 3 pies per question. Astrologer said, the other man, I charge. की ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्या अनोळखी माणसाला सांगितलेलं आहे की मी प्रत्येक प्रश्नाला 3 पैसे इतका त्या ठिकाणी इतके पैसे घेतोय. सॉरी, आय चार्ज ओनली 3 पाईज पर क्वेश्चन. एका प्रश्नाला मी 3 पैसे घेतो, 3 पैसे स्वीकारतो. अँड व्हॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर युअर मनी. ॲट दिस द ऑदर विथड्रू हिज आर्म. आणि मग असं म्हटल्यानंतर एका प्रश्नाला 3 पैसे आकारतो,
किंवा 3 पैसे मी घेतो असं म्हटल्यानंतर या ग्रस्ताने आपला हात मागे घेतलेला आहे. ॲट दिस द ऑदर विथड्रू हिज आर्म, टूक आउट अन आणा. हात मागे घेतला, एक आणा त्या ठिकाणी काढला की अँड फ्लंग इट आउट टू हिम, आणि खिशातून एक आणा काढला आणि त्याच्याकडे तो भिरकावला किंवा फेकला. सेईंग, आणि असं म्हणत, आय हॅव सम क्वेश्चन्स टू आस्क. द अदर मॅन सेज टू ॲस्ट्रोलॉजर, आय हॅव सम क्वेश्चन्स टू आस्क. मला तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे आहे. इफ आय प्रूव्ह यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दॅट आणा टू मी विथ इंटरेस्ट. आणि तो अनोळखी माणूस या ठिकाणी सांगतोय की मला जर हे सिद्ध झालं, मला जर हे प्रूव्ह झालं की तुम्ही धोकेबाज आहात, यू मस्ट रिटर्न दॅट आणा टू मी विथ इंटरेस्ट. तुम्ही मला तो आणा व्याजासह परत करायचा आहे किंवा परत केलाच पाहिजे. इफ यू फाइंड माय आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी विल यू गिव्ह मी ₹5. ॲस्ट्रॉलॉजर वॉज व्हेरी क्लेवर. Astrologer was very clever. Astrologer said the other man, if you find my answer satisfactory. की ॲस्ट्रॉलॉजर हा फार हुशार होता. या ॲस्ट्रॉलॉजरनं लगेच म्हटलेलं आहे की जर तुला माझे प्रश्न किंवा माझी उत्तरं समाधानकारक वाटली नाहीत, विल यू गिव्ह मी ₹5, मग तू मला ₹5 देशील. स्ट्रेंजर रिप्लाइड निगेटिव्हली, नो. Or will you give me 8 annas? Astrologer said, or will you give me 8 annas? मग मला 8 आणे तू देशील काय? All right. Stranger said, all right, ठीक आहे. Provided you give me twice as much if you are wrong. जर तुझं चुकीचं असेल तर तू मला दुप्पट देशील. All right. Provided you give me twice. Twice means double, दुप्पट. You give me twice as much if you are wrong, said the stranger. आणि स्ट्रेंजरनं असं म्हटलेलं आहे की जर तुझं चुकीचं असेल तर तू मला दुप्पट देशील काय? द पॅक्ट वॉज ॲक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्युमेंट वादावादी, की थोड्याशा वादावादीनंतर, थोड्याशा आर्ग्युमेंट नंतर ही गोष्ट दोघांनाही मान्य झालेली आहे. द ॲस्ट्रॉलॉजर सेंट अप अ प्रेयर. या ॲस्ट्रॉलॉजरनं काय केलेलं आहे की देवाकडे प्रार्थना केलेली आहे. द ॲस्ट्रॉलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन ॲज द ऑदर लिट अ चिरूट. की ॲस्ट्रॉलॉजरनं देवाकडे प्रार्थना केली आणि दुसऱ्यानं त्या ठिकाणी चिरूट पेटविला. चिरूट, दॅट इज अ सिगारेट. ॲज द ऑदर लिट अ चिरूट, the astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. The astrologer caught a glimpse. या ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्याच्या चेहऱ्याची चमक त्या ठिकाणी बघितलेली आहे. कशाच्या मध्ये? बाय द मॅच लाईट. त्या ठिकाणी असलेला जो मॅच लाईट आहे किंवा जो प्रकाश आहे त्या प्रकाशामध्ये या ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्याच्या चेहऱ्यावर असलेली चमक त्या ठिकाणी पकडली किंवा पाहिली. The astrologer caught a glimpse of his face by the matchlight. There was a pause as cars hooted on the road. There was a pause as cars hooted on the road. Here, hooted on, it is a phrase. It means made loud, clear noise. आणि त्या रस्त्यावर मोठमोठ्याने आवाज करणाऱ्या कारचा जो आवाज आहे तो आवाज थांबला होता. There was a pause as cars hooted on the road. Jutka drivers swore at their horses. Jutka drivers, here jutka means horse driven cart. घोडागाडी म्हणतो आपण त्याला. Jutka drivers swore. Here swore means, swore is the past tense of to swear. To swear, शिव्या देणे. की त्या ठिकाणी घोडागाडीचे जे ड्रायव्हर्स आहेत ते ड्रायव्हर्स, घोडागाडी चालवणारे, हाकलणारे जे लोक आहेत ते लोक आपल्या घोड्यांना शिव्या देत होते. अँड द बॅबल ऑफ द क्राऊड ॲजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. अँड बॅबल ऑफ द क्राऊड, त्या ठिकाणी असलेला जो गर्दीतला जो गोंधळ आहे तो गोंधळ, त्या गोंधळामुळे तिथे त्या पार्कमध्ये चिडचिड निर्माण झालेली होती किंवा चीड आलेली होती त्या गोंधळामुळे. द बॅबल ऑफ द क्राऊड ॲजिटेटेड सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क.
The other sat down. The other, that is unknown person, stranger sat down. Stranger खाली बसला. Sucking his cheroot. आणि तो आपला सिगारेट त्या ठिकाणी ओढत होता. He was sucking his cheroot, puffing out. सिगारेट ओढत होता, धूर बाहेर फेकत होता. And he sat there ruthlessly. आणि तो त्या ठिकाणी रागानं बसलेला होता. The astrologer felt very uncomfortable. आणि हे बघून या ॲस्ट्रॉलॉजरला अनकम्फर्टेबल वाटायला लागलं होतं. हिअर, टेक हिम राणा बॅक. आय एम नॉट यूज टू सच चॅलेंजेस. इट इज लेट फॉर मी टुडे. Astrologer felt very uncomfortable. So astrologer said the other, here take your Anna back. हे घे तुझा एक आणा परत घे. आय एम नॉट यूज टू सच चॅलेंजेस. असं चॅलेंज स्वीकारण्याची माझी सवय नाहीये, मला आवडत नाहीये. इट इज लेट फॉर मी टुडे. आणि मी घरी जायला मला आता उशीर होत आहे. ही मेड प्रिपरेशन्स टू बंडल अप. ॲस्ट्रॉलॉजर मेड प्रिपरेशन्स टू बंडल अप. या ॲस्ट्रॉलॉजरनं काय केलेलं आहे की या आपलं जे साहित्य आहे ते साहित्य गुंडाळण्याची तयारी त्याने चालू केली. ही मेड प्रिपरेशन्स टू बंडल अप. द ऑदर हेल्ड हिज रिस्ट अँड सेड. The other, that is a stranger, unknown person. When astrologer made preparations to bundle up, जेव्हा त्या ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्या ठिकाणी आपलं साहित्य गोळा करायला सुरुवात केली किंवा साहित्य गोळा करण्याची तयारी केली, तेव्हा समोर बसलेल्या त्या स्ट्रेंजरनं ॲस्ट्रॉलॉजरचा रिस्ट म्हणजे मनगट पकडलेला आहे आणि म्हटलेलं आहे. काय म्हणतोय तो बघा. यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाव. यू ड्रॅग्ड मी इन वाईल आय वॉज पासिंग. आणि तो हा जो स्ट्रेंजर आहे तो स्ट्रेंजर आता या ॲस्ट्रॉलॉजरला तिथे म्हणतो आहे, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाव. आता इथून तू जाऊ शकत नाही. यू ड्रॅग्ड मी इन वाईल आय वॉज पासिंग. मी जात होतो तेव्हा तू मला या ठिकाणी बोलवलं. द ॲस्ट्रॉलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप. आणि द ॲस्ट्रॉलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रीप. आणि या ॲस्ट्रॉलॉजरचा या ठिकाणी हात पकडल्यामुळे, स्ट्रेंजरनं ॲस्ट्रॉलॉजरचा हात पकडल्यामुळं ॲस्ट्रॉलॉजरचा थरकाप झालेला आहे. अँड हिज व्हॉइस शुक हँड बिकेम पेंट. आवाज खाली गेलेला आहे. आवाज खाली गेल्यानंतर या ठिकाणी द ॲस्ट्रॉलॉजर बिकेम पेंट. आणि ॲस्ट्रॉलॉजरला या ठिकाणी अस्वस्थ वाटायला लागलेलं आहे. लिव्ह मी टुडे. ॲस्ट्रॉलॉजर सेड द स्ट्रेंजर, लिव्ह मी टुडे. ॲस्ट्रॉलॉजर या स्ट्रेंजरला म्हणतोय की आज मला जाऊ द्या. लिव्ह मी टुडे. आय विल स्पीक टू यू टुमॉरो. आज मला जाऊ द्या, उद्या मी तुमच्याशी बोलेल. आय विल स्पीक टू यू टुमॉरो. द अदर thrust his palm in his face and said. The other thrust his palm. या अनोळखी माणसानं, या स्ट्रेंजरनं आपला तळवा त्या ठिकाणी त्याच्या ॲस्ट्रॉलॉजरच्या चेहऱ्यावर त्या ठिकाणी धरलेला आहे. The other thrust his palm in his face and said, challenge is challenge. चॅलेंज हे चॅलेंज असतं. गो ऑन, गो ऑन. पुढे पुढे चला. The astrologer proceeded with his throat drying up. Now the astrologer proceeded with his throat drying up. आणि आता या स्ट्रेंजरच्या म्हणण्यानुसार या स्ट्रेंजरनं म्हटलेलं आहे की चॅलेंज इज चॅलेंज, गो ऑन. चॅलेंज हे चॅलेंज असतं, पुढे चला. द ॲस्ट्रॉलॉजर प्रोसिडेड विथ हिज थ्रोट ड्राईंग अप. आणि ते या ॲस्ट्रॉलॉजरचा गळा सुकला होता. आणि गळा सुकल्यामुळं, गळा सुकलेला असताना सुद्धा या ॲस्ट्रॉलॉजरनं त्या समोरच्या व्यक्तीचं भविष्य सांगायला सुरुवात केलेली आहे. देअर इज अ वुमन. ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतो की देअर इज अ वुमन. ॲस्ट्रॉलॉजर बिगॅन. ॲस्ट्रॉलॉजरनं सुरुवात केली आणि सुरुवात काय होती. देअर इज अ वुमन. की एक स्त्री होती. देन ॲस्ट्रॉलॉजर सेड स्टॉप, सेड द अदर. भविष्य सांगायला सुरुवात केली. देअर इज अ वुमन असं म्हटल्याबरोबर या स्ट्रेंजरनं या ॲस्ट्रॉलॉजरला म्हणताय यू स्टॉप, की तुम्ही हे थांबवा. सेड द अदर. दुसरा म्हणजेच तो अनोळखी माणूस स्ट्रेंजर या ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतोय की तुम्ही हे थांबवा. आय डोंट वॉन्ट ऑल दॅट. मला या गोष्टी ऐकवायच्या नाहीत. शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट. शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट. मी
ज्याचा शोध घेत आहे त्याच्यामध्ये मला यश मिळेल किंवा नाही मिळेल. शॅल आय सक्सीड इन माय प्रेझेंट सर्च ऑर नॉट? अँसर दिस अँड गो. या प्रश्नाचं उत्तर दे आणि तू इथून निघून जा. अदरवाईज आय विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ग ऑल युअर कॉइन्स. नाहीतर अन्यथा अदरवाईज आय विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ग ऑल युअर कॉइन. हिअर डिस्गॉर्गिंग फोर्स टू गिव्ह ऑर सरेंडर. की तुझ्याकडे असलेले जे कॉइन्स आहेत ते कॉइन्स तू या ठिकाणी मला देईपर्यंत मी तुला या ठिकाणाहून जाऊ देणार नाही. Otherwise, I will not let you go till you disgorge all your coins. The astrologer muttered a few incantations. The astrologer muttered a few incantations, supposed magical words. जादूचे काही मंत्र तंत्र त्या ठिकाणी तो म्हटलेला आहे. The astrologer muttered a few incantations and replied. ॲस्ट्रॉलॉजरनं मनातल्या मनात हळू आवाजात मंत्रतंत्र म्हणायला सुरुवात केली आणि उत्तर दिला. ऑल राईट, ठीक आहे, आय विल स्पीक. तो म्हणतोय, ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतोय, ठीक आहे मी आता बोलतोय, बोलेल, आय विल स्पीक. बट विल यू गिव्ह मी अ रुपी इफ व्हॉट आय से इन कन्व्हिन्सिंग. की तुला या ठिकाणी मी जे सांगत आहे हे सांगत असलेलं तुला जर पटत असेल तर तू मला ₹1 देशील काय? बट विल यू गिव्ह मी अ रुपी इफ व्हॉट आय से इज कन्व्हिन्सिंग. की माझं म्हणणं जर तुला पटलं तर तू मला ₹1 देशील का? असं ॲस्ट्रॉलॉजरनं स्ट्रेंजरला म्हटलेलं आहे. बट विल यू गिव्ह मी अ रुपी इफ व्हॉट आय से इज कन्व्हिन्सिंग, अदरवाईज आय विल नॉट ओपन माय माउथ. नाहीतर मी माझं जे तोंड आहे किंवा मी बोलणार नाही. अदरवाईज I will not open my mouth and you may do what you like. आणि तुला जे करायचं ते कर. After a good deal of haggling, the other agreed. After a good deal of haggling, की दोघांच्या मध्ये मग बार्गेनिंग झालेलं आहे. दोघांचा हा जो व्यवहार आहे या व्यवहारात बार्गेनिंग झालेली आहे. आफ्टर अ गुड डील ऑफ हॅगलिंग, the other agreed. आणि दुसरा जो आहे तो कबूल झाला. The astrologer said, you were left for dead. ॲस्ट्रॉलॉजरनं पुढे म्हटलेलं आहे बघा, you were left for dead, am I right? की तू मेला म्हणून सोडलेलं होतं, मी बरोबर आहे काय? असं ॲस्ट्रॉलॉजर अननोन व्यक्तीला किंवा स्ट्रेंजरला विचारतोय. या, टेल मी मोर. स्ट्रेंजर सरप्राइज्ड बाय हिअरिंग दिस. A stranger surprised by hearing the astrologer's word. You were left for dead, am I right? तू मेला म्हणून सोडलं होतंस, मी बरोबर आहे काय? त्यावेळेला या स्ट्रेंजरनं त्या ठिकाणी ऐकल्याबरोबर या स्ट्रेंजरला आश्चर्य वाटलेलं आहे. स्ट्रेंजर सरप्राइज्ड बाय हिअरिंग दी ॲस्ट्रॉलजर्स वर्ड. A knife has passed through you once, said the astrologer. ॲस्ट्रॉलॉजरनं पुढे काय सांगितलंय की तुझ्या छातीतून किंवा तुझ्या छातीत चाकूने वार करण्यात आले होते. A knife has passed through you once, said the astrologer. ॲस्ट्रॉलॉजर म्हणतोय की तुझ्या छातीत चाकूचे वार करण्यात आले होते. Good fellow, he bared his chest to show the scar. What else? Good fellow, हा अननोन व्यक्ती स्ट्रेंजर या ॲस्ट्रॉलॉजरला म्हणतोय की तुम्ही खूप चांगले आहात. गुड फेलो, ही बियर्ड. त्या अननोन व्यक्तीनं आपली छाती उघडी केली. ती कशासाठी? की त्या छातीवर चाकूचे जे वार करण्यात आलेले त्या वाराचे या ठिकाणी असलेले खून दाखवण्यासाठी त्या स्ट्रेंजरनं आपली छाती उघडी केली. गुड फेलो, ही बियर्ड हिज चेस्ट टू शो द कार. व्हॉट एल्स? And then you were pushed into a well nearby in the field. You were left for dead. Astrologer further said, the stranger, and then you were pushed into a well nearby in the field. जवळच असलेल्या शेतामध्ये असलेल्या विहिरीमध्ये तुला टाकून देण्यात आलं होतं. You were left for dead. आणि तुला त्या विहिरीमध्ये मरण्यासाठीच सोडण्यात आलेलं होतं. I should have been dead
if some passerby had not chanced to peep into the well. Passerby, रस्त्याने जाणारे येणारे लोक, वाटसरू म्हणतो आपण त्याला. टू पीप मीन्स डोकावणे. I should have been, here stranger said, I should have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well, exclaimed the other. की तो दुसरा जो आहे अननोन व्यक्ती जो आहे, तो अननोन व्यक्ती त्या ठिकाणी तो उद्गारतोय, मी मेलच असतो जर तिथून जात असलेल्या काही वाटसरूंनी विहिरीत डोकावलं नसतं तर. I should have been dead if some passers-by had not chanced to peep into the well, exclaimed the other, overwhelmed by enthusiasm. And that stranger was overwhelmed by enthusiasm, or he replied, that stranger replied with enthusiasm. आणि त्या स्ट्रेंजरनं, अनोळखी माणसानं मोठ्या उत्साहानं हे उत्तर दिलेलं आहे. When shall I get at him? He asked. He means stranger asked astrologer, when shall I get at him? की ती जी व्यक्ती आहे ती व्यक्ती किंवा मी त्या व्यक्तीपर्यंत मी कधी पोहोचेन. When shall I get at me? किंवा ती व्यक्ती मला कधी भेटेल. He asked. The other man or the stranger asked, clenching his fist. की आपल्या हाताच्या मुठ्या आवळत रागानं त्या ठिकाणी तो म्हणतोय की मी त्या व्यक्तीपर्यंत कधी पोहोचेल किंवा ती व्यक्ती मला कधी भेटेल. Answered the astrologer. In the next word, answered the astrologer. असा प्रश्न विचारल्यानंतर या ॲस्ट्रोलॉजरनं उत्तर दिलेलं आहे की ती व्यक्ती तुला पुढच्या जन्मात भेटेल. इन द नेक्स्ट वर्ड answered the astrologer. ॲस्ट्रोलॉजरनं उत्तर दिलंय की ती व्यक्ती तुला पुढच्या जन्मात भेटेल. He died 4 months ago in a far off town. की त्या शहरापासून दूरच्या अंतरावर तो 4 महिन्यापूर्वी त्याचं निधन झालेलं आहे किंवा तो मेलेला आहे. He died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. आणि तू त्याला आता पुन्हा कधीही बघू शकणार नाही. The other groaned, दुःख वाटणे, वाईट वाटणे. The other stranger groaned on hearing it. ॲस्ट्रोलॉजरचं म्हणणं ऐकल्यानंतर या स्ट्रेंजरला, या अननोन व्यक्तीला दुःख वाटलेलं आहे. द ॲस्ट्रोलॉजर प्रोसिडेड. द ॲस्ट्रोलॉजरनं आपलं सांगणं पुढे चालू ठेवलेलं आहे. गुरुनायक. ॲस्ट्रोलॉजर पुढे म्हणतोय की गुरुनायक. ॲस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज नेम. आता गुरुनायक हे कोणाचं नाव आहे की त्याच्या समोर असलेल्या या स्ट्रेंजरचं नाव आहे. गुरुनायक. ॲस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिज नेम. यू नो माय नेम, द अदर सेड, टेकन अबॅक. आणि ती अननोन व्यक्ती म्हणते या ॲस्ट्रोलॉजरला, तुम्हाला माझं नाव माहीत आहे किंवा तुम्ही मला ओळखताय. यू नो माय नेम, द अदर सेड. तो अनोळखी माणूस या ठिकाणी म्हणतोय की ॲस्ट्रोलॉजरला म्हणतोय की तुम्हाला माझं नाव माहिती आहे. टेकन अबॅक. द अदर सेड टेकन अबॅक मीन्स हिअर सरप्राइज्ड ऑर शॉक्ड. आश्चर्यचकित होऊन तो अननोन व्यक्ती या ॲस्ट्रोलॉजरला म्हणतोय की तुम्हाला माझं नाव माहीत आहे काय. द रिमेनिंग पार्ट of the story we shall see to the next lecture. Thank you.